اور جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں، جو سلوک آپ اپنی ماں باپ کے ساتھ کرو گے، اگر اچھا کیا تو اس سے اچھا سلوک آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی۔ اگر آپ اپنی اولاد کا اچھا سلوک دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا سلوک کرو، اور اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو گے، اس سے بدترین سلوک، اس سے برا سلوک آپ کی اولاد کرے۔ میں آپ کو شے نہیں دے رہا ہوں، ماں تو وہ ماں ہے جس کی ممتا کا کوئی بیان نہیں، ماں تو پھر ماں ہی ہے، لیکن اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی۔ ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ گیم کھیلتے بیٹھی ہے، باپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ اس میں مصروف۔ بچوں کی تربیت کر کون رہا ہے؟ اور بچوں کی تربیت کرے کون؟ خود نماز پڑھیں گے تو کہیں گے نا نماز پڑھو، جب خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو بچوں کو کیا کہیں گے نماز پڑھو؟ آپ سوچیں کہ آپ شراب کی بوتل گھر کی فریج میں رکھو اور بچوں سے کہو کہ گٹکا نہیں کھانا، نہیں ہونا ہے ایسا، ایسا نہیں ہونا ہے۔ پہلے ہمیں سدھرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، کیونکہ دھتورے کے پودے پر کبھی گلاب نہیں کھلتے، ہمیشہ گلاب کے پودے پر ہی گلاب کھلتے۔ پھول کے پودے پہ پھول آتا ہے، نیم کے پودے پر نیم آتا ہے، نیم کے درخت پہ نیم آتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر گلاب کھلانا ہے نا گلاب، تو ہمیں بھی گلاب کا پودا بننا پڑے گا۔ ہماری راتیں دیکھیں، ہمارے دن دیکھیں، ہمارے ایام دیکھیں، ماں بھی گناہ کرے، باپ بھی گناہ کرے، اولاد نیک کیسے ہو؟ اولاد نیک کیسے ہو؟ اللہ اکبر، رونا ہی رونا ہے بس۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اولاد کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ لیکن اولاد سے بھی کہتا ہوں، ماں باپ کیسے ہی ہو، آپ اچھا سلوک کریں، اس لیے کہ ماں تو پھر ماں ہی ہے، باپ تو صرف باپ ہی ہے۔ اللہ نے ماں کو ممتا کے سوا کچھ دیا ہی نہیں۔ اور یاد رکھنا، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے، دنیا میں اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں۔ ہاں، لیکن ماں باپ کیسے ماں باپ ہوتے ہیں؟ یا اللہ، میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ آج ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، لوگ گھر سے نکال دیتے۔ اگر آج اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالا، تم خود نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ماں باپ پہ ظلم کیا، ظلم سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک بوڑھی عورت تھی، بوڑھی عورت بڑی اچھے سے شادی کی، بیٹے کی، اکلوتے بیٹے کی، بہو لائی۔ اب بہو بھی لوگ لاتے ہیں نا تو دیندار نہیں دیکھتے، مالدار دیکھتے ہیں، برادری دیکھتے ہیں، نہیں، سب سے پہلے دین دیکھو، دینداری دیکھو، اور دینداری دیکھ کر کے، دینداری دیکھ کر کے سب کرو۔ دینداری پہلے، دین کو اولیت دو، اسلام کو اولیت دو، دینداری کو اہمیت دو۔ تو یہ بھی بڑا عجیب ظلم ہے، جو ساس جو اتنی محبت سے، اتنے پیار سے اپنی بہو کو ڈھونڈ کر، اتنے احترام اور اکرام سے شادی بیاہ کر کے گھر میں لاتی ہے، تو وہ بہو بھی عجیب ہو جاتی، اس کو سب سے زیادہ نفرت کبھی کبھی اپنی ساس ہی سے ہو جاتی۔ حالانکہ ساس اپنی بہو کو جو دیتی ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں دے سکتا آپ کو۔ ساس نے کیا دیا آپ کو؟ اپنا بیٹا جوان کر کے آپ کے حوالے کر دیا، اور پھر اس سے دشمنی، اس سے لڑائی، اس سے جھگڑا۔ اسلام یہ بات نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تک تم شادی شدہ نہیں تھی عورت، تمہارے لیے ماں باپ کی خدمت تھی، اب تم شادی شدہ ہو گئی، اب تمہارے ساس سسر کی خدمت ہے۔ بڑی نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت۔ جو عورت اپنی ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، جب وہ بوڑھی ہو جاتی تو اس کی بہویں بھی اس کی خدمت کرتی، اور اگر جو ساس سے نفرت کرے، پھر اس کی بہویں اس سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، جو کرو گے وہ پاؤ گے۔ یہ دنیا ہے، بونے کی جگہ ہے، جو بویا وہی کاٹنا ہے، اس سے زیادہ نہ، اس سے کم۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک عورت نے، بوڑھی عورت نے بیٹے کی شادی کی، بہو مل گئی اس کو دنیا دار، دنیا کی دیوانی، ایک بچہ ہوا۔ اس کی بہو نے اس کے شوہر سے کہا، دیکھو، یا تو گھر میں تمہاری ماں رہے، یا تو میں نے رہنا ہے، ورنہ میں نہیں رہوں گی، یا اپنی ماں کو رکھو یا مجھے رکھو۔ دنیا دار بیٹا تھا، اس نے کہا ٹھیک، میں آج اپنی ماں کو گھر سے نکال دوں گا، کوئی بات نہیں۔ ماں نے بیٹے نے ماں سے کہا، امی چلو، آج میں تمہیں کہیں لے چلتا ہوں گھمانے کے لیے۔ ماں کا پورا وجود کانپ رہا تھا بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن بڑی خوش تھی، آج کیسا سورج نکلا کہ میرا بیٹا مجھے آج گھمانے لے جا رہا ہے۔ کار میں بٹھایا، کار میں بٹھا کر جہاں پر اولڈ ہاؤس تھا، بڈھا گھر، اولڈ ہاؤس، وہاں پر اتارا اور کہا، ماں مجھے معاف کرنا، میری بیوی کہتی ہے یا تم رہو گی یا وہ رہے گی، تو میں تمہارے لیے اپنا گھر برباد نہیں کر سکتا، اس لیے اب تم اس بڈھے گھر میں رہو، یہ اولڈ ہاؤس ہے، یہی رہو، اب میں چلتا ہوں۔ وہاں بٹھا کر بھاگ گیا، کار لے کر بھاگ گیا۔ بڑا عزت دار تھا وہ، نام نہاد عزت دار۔ اس کی ماں بوڑھی روتی روتی بیٹھی رہی۔ بڑھاپے میں سب سے زیادہ اولاد کی ضرورت پڑتی ہے ماں باپ کو۔ ہاں، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ حاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، ولی بن جاؤ، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں تو آپ ولایت سے بھی ولایت بھی آپ سے چھین لی جائے،
वली भी होकर के अगर माँ बाप को नाराज किया तो विलायत भी काम नहीं आएगी, विलायत भी छीन ली जाएगी। माँ बाप को नाराज करके अल्लाह कभी खुश हो ही नहीं सकता। रात रात भर कुरान पढ़ो, कोई कबूलियत नहीं है। पूरी पूरी जिंदगी तहज्जुद पढ़ो, सजदे में गुजारो, माँ बाप को नाराज किया, कुछ नहीं मिलना। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह उसके सजदे कबूल नहीं करता जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया। बल्कि मेरे अजीज, माँ बाप तो वो चीज है कि अगर माँ बाप नाराज है तो मरते वक्त जबान पे कलमा भी नहीं आता। मरते वक्त जबान पे, उन लोगों की जबान पे कलमा नहीं आता। बल्कि मैं और आप तो कोई चीज ही नहीं है भाई, मैं और आप कोई चीज, हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं। सहाबी की बात करो, सहाबी, सहाबी रसूल, नबी के सहाबी, हर सहाबी जन्नती है हुजूर का। एक सहाबी थे, मौत के वक्त उनकी जबान पे कलमा नहीं आ रहा था। नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? सहाबा का। वलियों से भी बड़ा मर्तबा, गौस व कुतुब से भी बड़ा मर्तबा किसका है? सहाबा का। मौत के वक्त उनकी जबान पे कलमा नहीं आ रहा था। एक सहाबी दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह, फुला जवान है ना, उसकी जबान पे कलमा नहीं आ रहा है, वो सकरात की हालत में, हम कोशिश कर रहे हैं, वो बात करता है लेकिन कलमा नहीं पड़ता, रो रहा है वो कि मेरी जबान पे कलमा नहीं आ रहा है। जिंदगी में हजार हजार बार रोज कलमा पढ़ो, अगर माँ बाप नाराज हैं तो मरते वक्त कलमा भूल जाता है आदमी। ये बात है। आज हमारे जवान तो माँ बाप को घर का कचरा समझते हैं, उन्हें डांटते हैं, डांटते हैं, उनको डांटते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया एक बंदा क़यामत में पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा और उसकी नेकियों का पल्ला भारी होगा, अनकरीब जन्नत में जाने वाला होगा। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसके गुनाह के पल्ले में गिरेगा, सारी नेकी हल्की हो जाएगी, गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मुंह के बल घसीटते इसको जहन्नम में ले जाओ। वो कहेगा मौला ये कागज के छोटे से टुकड़े पे क्या लिखा था? अल्लाह फरमाएगा एक बार तूने मां को डांटा था, वही गुनाह लिखा था जिसने तेरी जिंदगी की सारी नेकी को हल्का कर दिया। ये अगर बात करना है ना माँ बाप से, इस्लाम ये कहता है माँ बाप से बात करना है तो पहले उनसे इजाजत लो, बे इजाजत बात नहीं कर सकते। ये अदब है माँ बाप का। सेठ के सामने हाथ बांध के खड़े रहते हो, जो चंद रुपए की नौकरी देता है, जिसने पैदा किया है, उनको डांटते हो और क्या सोचते हो हम मुसलमान हैं, मरते वक्त कलमे से महरूम रहेंगे वो लोग। चाहे हर साल हज करे, हर साल उम्रा करे, कुछ भी करे, सहाबी के मर्तबे को थोड़ी पहुंच सकता कोई। शहीद भी हो जाए तो सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। एक सहाबी दौड़े, या रसूल अल्लाह हमारा भाई इंतकाल कर रहा है, सकरात में है, उसकी जबान पे कलमा नहीं आता। हुजूर करम फरमाए। आका गायब दा नबी ने फरमाया उसकी अम्मी हयात है, उसकी मां जिंदा है? हाँ आका जिंदा है। सरकार ने, मैं उसकी मां को बुलाओ। उनकी अम्मी आई, आका ने फरमाया ये फुला के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा हुजूर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उससे नाराज हूं, उससे नाराज हूं, उसने मेरा दिल दुखाया है। क्या दिल दुखाया? कहा मैंने कोई मशवरा दिया, फिर उसकी बीवी ने मशवरा दिया, तो मेरा मशवरा छोड़ के बीवी का मशवरा कबूल कर लिया, मुझे तकलीफ हुई। सरकार ने फरमाया माफ कर दो। कहा या रसूल अल्लाह नहीं, मुझे बहुत तकलीफ, मैं उसको माफ नहीं करूंगी, मैं उसको माफ नहीं करूंगी। हाय हाय। सरकार ने फरमाया नहीं माफ करोगी? कहा नहीं। आका ने वह एक काम करो, जाओ लकड़ियां लेकर आओ, जंगल से लकड़ियां लाओ। जब साहब हटने लगे तो माँ थी ना, माँ, हुजूर ये लकड़ियां क्यों मंगा रहे हैं? सरकार फरमाते हैं ये लकड़ी जलाकर तेरे बेटे को मैं इसमें जिंदा जला दूंगा। माँ की ममता तड़प गई। आका मेरे बच्चे के साथ ऐसा ना करे ना, आप मेरा बच्चा है ना। सरकार ने मुस्कुरा के कहा बड़ी बी, जब दुनिया की आग में अपने बच्चे को नहीं देख सकती तो जहन्नम की आग में अपने बच्चे को तू कैसे देखेगी? दुनिया की आग में तू नहीं देख रही तो वो तो बगैर कलमे के जाएगा तो क्या होगा? अर्ज की हुजूर ऐसा है? हाँ। फिर हुजूर मैंने उसको माफ कर दिया। इधर मां ने कहा माफ कर दिया, दूसरे साहबी दौड़े, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, उसकी जबान पे कलमा जारी हो। ये है माँ बाप का मर्तबा, ये है माँ बाप का। हम शैतान के चक्कर में हैं, शैतान के फरेब में, शैतान ने हमें अपने जाल में फंसा लिया है, हमें कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। दीन क्या, धर्म क्या, मजहब क्या, मसलक क्या, बस एक धुन है, दुनिया दुनिया दुनिया, अपनी मौज अपनी मस्ती। नहीं, दीन की तरफ आओ। तो बात दूर निकल गई। मैं ये कहने लगा था कि वो बूढ़ी औरत ओल्ड हाउस के पास बैठी भी रो रही थी। ओल्ड हाउस का मैनेजर आया, उसने देखा तो कहा माई क्यों रो रही है? कहा कि मुझे घर से निकाल दिया गया है, मुझे घर से, जिसका घर था उसी को घर से निकाल दिया गया। कहा कि मुझे घर से निकाल दिया गया है, अब मैं आपके ओल्ड हाउस में रहूंगी, रखोगे? कहा माई वो तो बना ही आप लोगों के लिए है, ऐसी नाहंजार औलाद जिसकी हो तो फिर उनके लिए तो ओल्ड हाउस ही बनाए जाते हैं। उसने रजिस्टर लिया और रजिस्टर लेकर के कहा कि माई अपना नाम बताएं। नाम बता दे, आपके बेटे का नाम बताएं।
बेटे का आपके क्या नाम है? नहीं बताया। माँ ने नाम नहीं बताया। मैनेजर ने कहा अम्मी बेटे का नाम बता दो ताकि हम लिख लें, क्योंकि कोई हादसा हो तो उस तक तो इत्तला पहुंचानी पड़ेगी ना, नाम बताओ। नहीं बताया। रोती रहती थी, दुपट्टे से आंसू पोंछती रहती थी। कमाई अपने बेटे का नाम बताओ। तो दूसरा मैनेजर आके कहता है छोड़ दो यार, आज अपने बेटे से बहुत नाराज है, इसलिए उसका नाम लेना नहीं चाहती, मजबूर मत करो, फिर कभी नाम लिख लेंगे जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बड़ी भी बैठी थी, गुस्से में उठ के खड़ी हो गई, खबरदार, मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूं, और नाराजगी की वजह से उसका नाम नहीं लेती, ऐसा कतन नहीं है। अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखे। हाय हाय, अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखे। नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि दुनिया उसको पहचानती है, बड़ी इज्जत करती है उसकी। अगर मैं नाम बताऊंगी तो मेरा बेटा बदनाम हो जाएगा, इसलिए बदनामी से बचने के लिए मैं अपने बेटे का नाम नहीं। ये माँ है आज जिसकी कदर नहीं करते हो ना, ये चेहरे, जिन चेहरे पे बुढ़ापे की वजह से झुर्रियां पड़ गई है, किसी खूबसूरत पीर का चेहरा देखने पर भी वो सवाब नहीं मिलता। हाँ, सुन्नियों का मजमा है, पूरा लगे तो मुझे माफ करना, शायद मैं ऐसी जज्बाती बातों का आदी हो गया हूं क्योंकि अब मुझसे देखा नहीं जाता। हाँ, पीरों के हाथ चूमने के लिए तो हजारों का मजमा आता है और एक के ऊपर एक गिरते हैं पीरों का हाथ चूमने के लिए। मुझे कोई इतराज नहीं, चूमो जितना चाहो, पीर को चूम लो, लेकिन पीर को चूमना उस वक्त तक काम नहीं आएगा जब तक तुम अपने माँ बाप के हाथ नहीं चूमते। अगर माँ बाप को तड़पा के तरसा के पीरों के हाथ चूमते हो तो शायद पीर का हाथ चूमना तुम्हें कोई फायदा नहीं हो जाएगा। पीर का हाथ चूमने के लिए तो हजारों मुरीद है ना, हजारों माँ के लिए तो आप ही हो। उस माँ के दिल से पूछो, जब कोई बेटा सबके सामने उसके हाथ चूमता है तो माँ का दिल कितना बड़ा हो जाता है। माँ फख्र की तरह से कहती है देखो मेरा बेटा, जवान बेटा मेरे हाथ चूमता है, मेरे पैर चूमता है। लेकिन कदरे नेमत बादे सवाल, जब कोई नेमत चली जाती है तब वो नेमत याद आती है। आज जवानी की मौज और मस्ती में अपने बूढ़े माँ बाप की नाकदरी करने वालों, एक दिन वो जरूर आएगा कि माँ बाप हमें बहुत याद आएंगे, लेकिन कब? जब वो कब्र की मिट्टी तले छुप छुप के होंगे। ये चमकते हुए चांद और सूरज जिस दिन कब्र की मिट्टी में दब जाएंगे उस दिन तुम्हें माँ बाप याद आएंगे, लेकिन उस दिन पछताने से काम नहीं चलेगा। याद रखना, याद रखना, माँ बाप के ये झुर्री पड़े हुए बूढ़े बूढ़े चेहरे किसी खूबसूरत पीर को देखकर वो सवाब नहीं मिलता जो इन झुर्री पड़े हुए चेहरे को प्यार से देखने पे सवाब मिलता है। मेरे आका ने फरमाया जो एक बार प्यार से अपने माँ बाप का चेहरा देखे अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। एक दिन में अगर 100 हज का सवाब कमाना है ना, 100 हज का सवाब, 100 बार देखो माँ बाप को प्यार से। हाँ, लेकिन माँ बाप जरूर